वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरणांश पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरणांश में सबसे पहले शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द भेद इसे भाषा भाग भी कहते हैं। अंग्रेजी में आपको मालूम है शब्द भेद क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द भेद में भेद का अर्थ क्या है? प्रकार। प्रकार माने टाइप्स। शब्द माने अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, है ना। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्ड। देखिए, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। అంటే అర్థవంతమైనటువంటి అక్షరాల సమూహాన్ని శబ్దని పిలుస్తాము. అర్థవంతమైనటువంటి సమూహం అంటే ఏమిటి? ఉదాహరణ చూడండి. ला म क ये तीन अक्षर हैं. ఇవి మూడు అక్షరాలు. ఈ మూడు అక్షరాలను కలిపినప్పుడు लमक అనేటువంటి పదం వస్తుంది. लेकिन लमक का कोई अर्थ नहीं है. लमक शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे शब्द नहीं कहते हैं. इसे शब्द नहीं कहते हैं. किसे शब्द कहते हैं? సార్థక సమూహ को शब्द कहते हैं. అంటే అర్థవంతమైనటువంటి సమూహము, అక్షరాల సమూహము, దానిని మనము శబ్దం అని అంటాము. देखिए कलम, कलम. देखिए कलम का अर्थ है, कलम का अर्थ क्या है? पेन. यह शब्द है क्योंकि सार्थक समूह है. అక్షరం के సార్థక సమూహం है. అంటే అర్థం అనేటువంటిది ఆ పదానికి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మనము శబ్దని అంటున్నాము. అదే విధంగా కమల్. कमल देखिए यह भी एक शब्द है क्योंकि कमल का अर्थ है लोटस, फ्लावर. इस प्रकार आपको याद रखना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. అర్థవంతమైనటువంటి అక్షరాల సమూహాన్ని శబ్దని పిలుస్తాము. प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 8 प्रकार के हैं. మరి శబ్ద భేద్ మనం చదువుతాం, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం చదువుతాం. शब्द भेद అనగానే సంజ్ఞ, సర్వనామ, విశేషణం, క్రియా విశేషణ, సంబంధ బోధక, సముచ్చయ బోధక, విస్మయాది బోధక, ఈ 8 చదువుతాం. శబ్ద అంటే విలోమ శబ్ద, పర్యాయవాచి శబ్ద, సమానార్థి శబ్ద, తత్సమ శబ్ద, తద్భవ శబ్ద, ఇవన్నీ కూడా వర్డ్స్. కానీ మనం ఇప్పుడు హిందీ వ్యాకరణంలో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే శబ్ద భేద్ గురించి చదువుతున్నాము. అది ఏ దృష్టితో మనం ఈ शब्द भेद 8 प्रकार చెప్తున్నాము అంటే हिंदी व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 8 प्रकार के हैं. किस दृष्टि से? हिंदी व्याकरण में किस दृष्टि से शब्द भेद 8 प्रकार के हैं? प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 8 प्रकार के हैं. क्या है वे? क्या है? संज्ञा, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं. सर्वनाम, प्रनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया, वर्ब, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबंध बोधक, प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक, कंजक्शन, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन. क्या है? शब्द भेद कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. अंग्रेजी में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. छात्र छात्राएं ध्यान दीजिए, पुस्तक में लिख लीजिए. देखिए छात्र छात्राएं, संज्ञा, नाउन. संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा की परिभाषा है. उदाहरण देखिए, राम, हैदराबाद, कलम, फूल, फल, नदी आदि. అంటే ఏదైనా వ్యక్తి పేరు కావచ్చు, వస్తువు పేరు కావచ్చు, స్థాన్ ప్లేస్ కావచ్చు, భావ్ ఫీలింగ్స్ కావచ్చు. ఈ పేర్లను తెలిపేటటువంటి శబ్దాలను వర్డ్స్ మనము संज्ञा. संज्ञा को हम
నామవాచक भी कह सकते हैं। తెలుగులో నామవాచకము అంటాం కదా, हिंदी में नामवाचक भी कह सकते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण ये हैं, उदाहरण ये शब्द ले सकते हैं। आपको मालूम है संज्ञा में जो प्रकार हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। संज्ञा में जो प्रकार हैं 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। वे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। సంజ్ఞలో 5 రకాలు ఉన్నాయి। ఆ 5 రకాలు, ఒకటి వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, కేవలం వ్యక్తుల పేర్లు మాత్రమే వస్తాయి। రెండోది జాతివాచక సంజ్ఞ, మరి ఆ రిలేటెడ్ కాస్ట్కి సంబంధించినటువంటి పదాలు వస్తాయి। మూడోది భావవాచక సంజ్ఞ, ఇవి భావాలు మనలో ఉండేటువంటి ఫీలింగ్స్కి సంబంధించినటువంటి పేర్లు వస్తాయి। నాలుగోది సమూహవాచక సంజ్ఞ, ఇది సముదాయవాచక సంజ్ఞ అని అంటాము, అంటే కలెక్టివ్గా గ్రూపుగా ఉండేటువంటి వాటిని ఒక పదంలో చెప్పేటువంటి పదాలను సమూహవాచక సంజ్ఞ అంటాం। ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ, ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటే ఇది మెటీరియల్లో అంటే లిక్విడ్గా ఉండేటువంటి ఆ పదార్థాలను అన్నింటినీ కూడా పిలిచేటువంటి పదాలు మనం ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞలో తీసుకుంటాము। संज्ञा आप आज परिभाषा पढ़ लीजिए, इसके बाद हम संज्ञा में जो प्रकार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ఏదైనా వ్యక్తి పేరు కావచ్చు, వస్తువు పేరు కావచ్చు, స్థాన్ ప్లేస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా భావ్ ఫీలింగ్స్ కావచ్చు, వీటికి సంబంధించినటువంటి పదాలను తెలియజేసేటువంటి పదాన్ని మనము संज्ञा అని అంటాము। और देखिए सर्वनाम, देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम माने प्रोनाउन, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। అంటే संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए, आवृत्ति అంటే సంజ్ఞ అంటే నేమ్ అనేటువంటిది రిపీట్ కాకుండా ఆపి ఏ పదాన్ని అయితే మనం ఉపయోగిస్తామో ఆ పదాన్ని మనం సర్వనామం అని అంటాము। उदाहरण చూద్దాం। राम, राम अच्छा लड़का है, राम हर दिन पाठशाला जाता है। Here 2 sentences are there. राम अच्छा लड़का है, राम पाठशाला हर दिन पाठशाला जाता है। In first sentence राम we used and in second sentence also we used राम। కానీ సర్వనామం మనకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే రామ్ అచ్చా లడ్కా హై సెకండ్ సెంటెన్స్లో రామ్ అనేటువంటి నేమ్ రాయకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ రామ్ వీ కెన్ యూజ్ వహ్, వహ్ హర్ దిన్ పాఠశాల జాతా హై అంటే సంజ్ఞాకి ఆవృత్తికో రోక్, ఆ రామ్ అనేటువంటిది మరలా రాయకుండా ఆ సంజ్ఞకు బదులుగా మనము ఏదైతే వహ్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నామో అదే మనకు सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है यह, वह, ये, वे, तुम, आप, मैं, ये सब ले सकते हैं। मैं, आप, ये सब आप सर्वनाम के रूप में ले सकते हैं। और सर्वनाम में भी प्रकार है, सर्वनाम में भी प्रकार हैं 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, आखिर में है निजवाचक सर्वनाम। సంజ్ఞలో 5 రకాలు ఉంటే సర్వనామంలో 6 రకాలు ఉన్నాయి। we read in the next class, we study the types in a next class। now in this class only definition, संज्ञा की परिभाषा क्या है, उदाहरण, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, उदाहरण, ठीक है। विशेषण देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। అంటే సంజ్ఞ या सर्वनाम की विशेषता, సంజ్ఞ అంటే పేర్లు కావచ్చు, సర్వనామం అంటే పేర్ల బదులుగా వాడేటువంటి శబ్దాలు వర్డ్స్ కావచ్చు, వీటి యొక్క విశేషతను అంటే స్పెషాలిటీని తెలియజేసేటువంటి పదాలను ఏమంటామంటే విశేషణ అంటాం। ఇప్పుడు రామ్ అచ్చా లడ్కా హై అన్నప్పుడు రామ్ అనేటువంటిది ఏంటి, సంజ్ఞ, మరి రాముడిలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ ఏంటి, అచ్చా, అదే విశేషణ। వహ్ బురా లడ్కా హై అన్నాము, వహ్ బురా లడ్కా హై, వహ్ అనేటువంటిది ఏంటి, సర్వనామం,
అంటే సంజ్ఞ కావచ్చు, పేరు కావచ్చు, సర్వనామం పేరు బదులుగా వాడేటువంటి యహ వహ ఏ వే ఇవి కావచ్చు. వీటి యొక్క విశేషత స్పెషాలిటీని తెలియజేసినప్పుడు వాటిని మనం विशेषण అని అంటాం. विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. उदाहरण के रूप में अच्छा, बुरा, सफेद, मोटा अब ले सकते हैं. विशेषण में भी प्रकार हैं, 4 प्रकार के हैं. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण. విశేషణలో కూడా 4 రకాలు ఉన్నాయి. వి రీడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ దట్. మరి ఇక్కడ ఉదాహరణకు కొన్ని మాత్రమే ఇచ్చున్నాను. देखिए विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. और उसके बाद देखिए क्रिया. क्रिया मीन्स आपको मालूम है वर्ब है, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं. किसी काम का होना या करना प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं. మరి ఏదైనా పని జరగడం కానీ కర్ణ చేయడం కానీ తెలియజేసేటువంటి పదాలను ఏమంటామంటే క్రియ అని అంటాము. ఉదాహరణ ఏంటి? పడనా, లిఖనా, కేల్నా ఆది. అంటే ఏదైనా పని జరగడం కావచ్చు, కర్ణ డూయింగ్ చేయడం కావచ్చు, తెలియజేసేటువంటి పదాలు అన్నమాట. చదువుట, చదివాను, పడిన, రాసెను, లిఖన, ఈ విధంగా ఆడడం, ఇవన్నీ కూడా క్రియలు అని అంటాం. क्रिया की परिभाषा क्या है? किसी काम का होना, ఏదైనా పని జరిగినప్పుడు కానీ కరణ చేసినప్పుడు కానీ బతానే వాలే శబ్దంకు వీటిని చెప్పేటటువంటి శబ్దాలను ఏమంటామంటే క్రియ అని అంటాము. ఉదాహరణ పడనా, లిఖనా, కేల్నా, గానా, ఆనా, సోనా, ఉఠనా, ఉడనా, కई है क्रिया, कई है. क्रिया गुరించి మనం वी रीड आफ्टर. एंड क्रिया 2 प्रकार के हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया. क्रिया का फल कर्म पर पड़ने पर सकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ने पर अकर्मक क्रिया. क्रियलो 2 రకాలు ఉన్నాయి, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब. यहाँ तक हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की परिभाषा पढ़ चुके हैं. We learned till now संज्ञा डेफिनेशन, सर्वनाम डेफिनेशन, विशेषण डेफिनेशन, क्रिया डेफिनेशन. अब बता सकते हैं अब शब्द भेद कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं. शब्द भेद 8 प्रकार के हैं. वे क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. ठीक है. संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या है? बताइए, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. ఏదైనా వస్తువు లేదా ప్రదేశము లేదంటే ఏదైనా భావాన్ని తెలియజేసేటువంటి వ్యక్తుల పేర్లను తెలియజేసేటువంటి శబ్దాలను మనం ఏమంటామంటే సంజ్ఞ అంటాము. ఉదాహరణకు మన పేర్లన్నీ కూడా సంజ్ఞలే. అందులో 5 రకాలు ఉన్నాయి. సమ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వి కెన్ సీ ఇన్ దట్ టైప్స్. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा. Higher section students, they know that. Remind 6th, 7th children, you have to listen my next class to know about the types. Okay. Next, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. So instead of nouns, मरी आ संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं. ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు. సంజ్ఞ के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. మరి ఆ సంజ్ఞ రిపీట్ కాకుండా, నౌన్ అనేటువంటిది రిపీట్ కాకుండా ఉపయోగించేటువంటి శబ్దాలు, వర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం సర్వనామం అని పిలుస్తాము. ఉదాహరణకు మై, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, उसका, उनका, इसका, इनका, उनके, ये सब सर्वनाम ही है. ఇవన్నీ కూడా సర్వనామాలే. సర్వనామాల్లో కూడా 6 రకాలు ఉన్నాయి. హైయర్ సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ 8th, 9th, 10th क्लास स्टूडेंट्स, you know that types. I think you can say सर्वनाम में 6 प्रकार के हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. आपको मालूम है
इसके बारे में दूसरी कक्षा में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद विशेषण देखिए, विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. అది నౌన్ కావచ్చు, ప్రనౌన్ కావచ్చు. వాటి యొక్క స్పెషాలిటీ కనుక తెలియజేస్తే దాన్ని మనము ఏమంటాము? అడ్జెక్టివ్, విశేషణ అని అంటాము. వహ మోటా లడ్కా హై. మరి అతడు మోటా అంటే ఏంటి? లావుగా ఉండేటువంటి పిల్లవాడు. ఆ మోటా అనేటువంటిది ఏంటి? స్పెషాలిటీ. ఆ అబ్బాయిలో ఉండేటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి? మోటా. దట్ కమ్స్ విశేషణ, అడ్జెక్టివ్. ठीक है. नेक्स्ट क्रिया. विशेषण కూడా टाइप्स ఉన్నాయి. हायर सेक्शन स्टूडेंट्स आई थिंक यू नो दैट विशेषण 4 प्रकार के हैं. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण. ఆ సార్వనామిక విశేషణనే సంకేతవాచక విశేషణ అని అంటారు. we discuss in the next class. next क्रिया से किसी काम का होना या करना प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं. ఏదైనా పని జరగడం లేదంటే చేయడం తెలియజేసేటువంటి పదాలను మనం క్రియ అని అంటాము. ఉదాహరణకు పడిన, లిఖన, కేలన, గాన, ఆన ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటాం. క్రియలో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సకర్మక క్రియ, మరొకటి అకర్మక క్రియ. సకర్మక క్రియ అనేటువంటిది ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు కర్మ ఉంటే అది సకర్మక క్రియ, ఆబ్జెక్ట్ లేనప్పుడు కర్మ లేనప్పుడు అది అకర్మక క్రియ అంటాము. వి డిస్కస్ డీప్లీ అబౌట్ వెర్బ్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్. ఓకే. till now whatever you listened you enter in your notebook. पुस्तक में लिख लीजिए. छात्र छात्राएं यहाँ आप देख चुके हैं. ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంటుంది. సంజ్ఞ, సర్వనామ, విశేషణ, క్రియ ఈ 4ని మనము వికారీ శబ్ద అని పిలుస్తాము. क्या है? వికారీ శబ్ద అని పిలుస్తాము. వికారీ అంటే చేంజ్ అని అర్థం. చేంజబుల్ వర్డ్స్. మరి చేంజబుల్ వర్డ్స్ అంటే ఏ విధంగా అంటే ఈ పదాలను వికారీ శబ్ద ఎందుకు అంటున్నామంటే ఏ పదాలైతే ధ్యాన్ దీజీ, ఏ పదాలైతే లింగ పరంగా వచన పరంగా మారతాయో వాటిని వికారీ శబ్ద అని అంటాము. మరి లింగ పరంగా వచన పరంగా మారడం అంటే ఎలా? ఈ 4 వికారీ శబ్ద అని అంటున్నాము. ఎలా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లడకా అనేటువంటిది విశేషణ. లడకా అనేటువంటిది మనకు సంజ్ఞ. లడకా అనేటువంటిది సంజ్ఞ. సంజ్ఞలో రకాలు ఉంటాయని చెప్పే కదా, 5 రకాలు ఉంటాయని చెప్పే కదా. 5 రకాల్లో రెండోది జాతీయ వాచక సంజ్ఞ ఒకటి ఉంది, అందులో వస్తుంది లడకా. ఈ లడకాకి లింగ్ ఏంటమా? లడకా అంటే లడికి. లడకాకి స్త్రీలింగ్ ఏంటి? లడికి. అదే లడకాకు వచనం చెప్పగలరా? వచనం ఏంటి? లడికే. అంటే ఒక సంజ్ఞ లింగ పరంగాను వచనం పరంగాను రెంటి పరంగాను చేంజ్ అవుతుంది. వికారి అంటే నథింగ్ బట్ చేంజ్. వికారి అంటే దాని అర్థము చేంజ్. మరి ఈ వర్డ్ మారుతూ ఉంది. లడకా స్త్రీలింగ్ లడికి అవుతుంది, లడకా పుంలింగ్ మరి ఇది ఒక బహువచనం వచ్చేసి లడికి అవుతుంది. విచార చేంజబుల్, దట్ వర్డ్స్ వి కాల్ వికారి శబ్ద. మరి సంజ్ఞ అనేటువంటిది మారింది కాబట్టి సంజ్ఞ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? మనం వికారీ శబ్దని తీసుకోవాలి. సర్వనామం చూడండి. యహ అనేటువంటిది ఏకవచనం, వహ అనేటువంటిది ఏకవచనం. యహకి బహువచనం ఏంటి? ఏ. వహకి బహువచనం ఏంటి? వే. అదేవిధంగా మేరా ఉంది. మేరా అనేది కూడా సర్వనామం. దీనికి స్త్రీలింగ్ ఏం రాస్తాము? మేరీ అంటాం. హమారా ఉంది. హమారా స్త్రీలింగ్ ఏంటి? హమారీ అంటాం. అంటే సర్వనామం కూడా లింగ పరంగా మారుతుంది, వచన పరంగా మారుతుంది. విచ్ ఆర్ చేంజబుల్ అకార్డింగ్ టు లైక్ జెండర్ అండ్ నంబర్. దట్ వర్డ్స్ వి కాల్ వికారీ శబ్ద. నెక్స్ట్ విశేషణ చూడండి. విశేషణలో అచ్చా ఉంది. రామ్ అచ్చా లడ్కా హై, సీత అచ్చీ లడ్కీ హై. అక్కడ కూడా అచ్చా లడ్కీ హై అని అన్నాం. అచ్చీ లడ్కీ హై. ఈ విధంగా విశేషణ కూడా మనకు మారుతూ ఉంటుంది. మరి విశేషణం కూడా లింగ పరంగా వచనం పరంగా మారుతుంది. ఇప్పుడు పితాజీ బహుత్ అచ్చే హై, పితాజీ బహుత్ అచ్చే హై అంటే అచ్చా అనే ఒక పదాన్ని చూడండి మనం అచ్చేగా మార్చాం, అదేవిధంగా అచ్చేగా మార్చాం,
అంటే లింగ పరంగా వచనం పరంగా విశేషణం కూడా ఈ వర్డ్ కూడా మారుతుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా వికారీ శబ్దని అంటున్నాము. మరి క్రియ చూసుకుంటే పడతా ఉంది, పడతా ఉంది. పడతా అంటే ఏంటి? చదవటం. పడతా అంటే సీత పాట పడతీ హై అంటాం, రామ్ పాట పడతా హై అంటాం. మరి రామ్ అన్నప్పుడు పడతా అంటున్నాం పుంలింగ్లో, సీత అన్నప్పుడు పడతీ అంటాం. అంటే క్రియ లింగుని బట్టి ఏం చేస్తున్నాం? మారుస్తూ ఉన్నాం. అదే పితాజీ ఉంది, పితాజీ పడితే హై అని అంటాం. చూడండి, పడతా, పడితి, పడితే లింగ పరంగాను వచనం పరంగాను క్రియ కూడా మారుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ పదాలైతే లింగ పరంగా వచనం పరంగా మారుతుంటాయో వాటిని వికారీ శబ్దని పిలుస్తాము. ఇక్కడ వికారీ శబ్ద ఏంటి? సంజ్ఞ వికారీ శబ్ద, సర్వనాम వికారీ శబ్ద, విశేషణ వికారీ శబ్ద, క్రియ వికారీ శబ్ద. టోటల్లీ ఇన్ 8 టైప్స్, మొత్తం 8 రకాల్లో మొదటి 4 కూడా వికారీ శబ్ద. ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుని ఉండాలి. రిమైన్ 4 we discuss now. Now these 4 you enter in your class work and note down these 4 words are विकारी शब्द. ध्यान दीजिए. छात्र छात्राएं देखिए, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया యొక్క విశేషతను తెలియజేస్తే దానిని క్రియా విశేషణ అని అంటాము. यहाँ देखिए उदाहरण, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज, इस प्रकार के जो शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं. माने క్రియ యొక్క విశేషత అంటే ఏంటి? వాక్యంలో గోడ ధీరే ధీరే చల్తా హై అన్నప్పుడు చల్తా అనేటువంటిది క్రియ. ఆ వెళ్ళడంలో ఒక ప్రత్యేకత ఏ విధంగా ఉంది? ధీరే ధీరే అని, జల్దీ జల్దీ అని, ఇలా ఆ వాక్యంలో క్రియ యొక్క విశేషం తెలిపేటటువంటి పదాలు ఉన్నప్పుడు ఆ పదాలను మనము క్రియా విశేషణ అని అంటాము. సో क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. विशेषण की क्रिया विशेषण की डिफरेंस ఏంటి? विशेषण देन अंटारू, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. అంటే సంజ్ఞ యొక్క లేకపోతే సర్వనామం యొక్క స్పెషాలిటీని తెలియజేస్తే దాన్ని విశేషణం అని అంటారు. ఇది సంజ్ఞా సర్వనామ విశేషణం తెలియజేసేది కాదు. ఇదేంటిది? క్రియ యొక్క విశేషతను తెలియజేసేటువంటి పదాలను మనం క్రియా విశేషణ అని పిలుస్తాము. రాజు తేజ్ చల్తా హై, కైసా చల్తా హై? తేజ్ చల్తా హై. అంటే క్రియ యొక్క విశేషత ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పదాలను మనం క్రియా విశేషణంగా తీసుకుంటాము. नेक्स्ट संबंध बोधक చూడండి, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है. అంటే ఒక వాక్యంలో శబ్దాల మధ్య ఒక సంబంధాన్ని తీసుకొని రావడం కోసం ఏ పదాలనైతే వాడతామో అదే మనకు ప్రిపోజిషన్. మేజ్ పుస్తక్ హై ఉంది, మరి ఇస్ ఇట్ ఎనీ మీనింగ్ ఫర్ దట్? అదే పర్ అనేది ఉపయోగించండి, మేజ్ పర్ పుస్తక్ హై. సో దట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్. అందుకనే ఇక్కడ ప్రపోజిషన్స్ అనేటువంటిది వాక్యంలో ఉండేటువంటి శబ్దాల మధ్య ఒక సంబంధాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి పదాలు. उदाहरण देखिए, के पास, के दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इस प्रकार जो शब्द है संबंध बोधक में ले सकते हैं. समुच्चय बोधक ने మీకు తెలిసిన कंजक्शन, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग करने वाले शब्द. రెండు శబ్దాలు లేకపోతే వాక్యాలను కలపడానికి राम अच्छा लड़का है, राम पाठशाला जाता है, लक्ष्मण पाठशाला जाता है, राम और लक्ष्मण पाठशाला जाते हैं. అంటే రాముడు పాఠశాలకు వెళ్తున్నాడు, లక్ష్మణుడు కూడా పాఠశాలకు వెళ్తున్నాడు. ఇద్దరిని కలిపి చెప్పడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఔర్ అనేటువంటి ఒక యోజకాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం, కంజంక్షన్ని. దెన్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇన్ వన్ సెంటెన్స్ దట్ రామ్ ఔర్ లక్ష్మణ్ పాఠశాల జాతే. అటువంటిదే యా అనేది కూడా, యా అంటే ఆర్, అదేవిధంగా అదో ఆల్సో ఆర్, ఏవం, తదా, ఇస్ ప్రకార్ జో, इसलिए, क्योंकि, परंतु, लेकिन, ఇవి కూడా సముచ్చయ బోధకులోనే వస్తాయి. అంటే రెండు శబ్దాలను లేదా రెండు వాక్యాలను కలపడానికి ఉపయోగించేటువంటి యోజక్. నెక్స్ట్ విస్మయాది బోధక చూడండి. విస్మయాది బోధక అంటే ఏంటి? ఒకరిని పిలిచేటప్పుడు ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్, జిస్తే పుకారా జాయ్, చతావని దీ జాయ్. అదేవిధంగా పుకారా జాయ్ అంటే పిలిచేటప్పుడు ఉపయోగించే పదాలు. అదేవిధంగా ధ్యాన ఆకర్షిత్ కియా జాయ్ అంటే అరే ఇదరావు, అజీ
सुनिए हे भगवान అంటే ఈ రకమైనటువంటి ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఆశ్చర్యాత్మక సింబల్తో ఉపయోగించేటువంటి పదాలను మనము ఇక్కడ విస్మయాది బోధక్ ఇంటర్జెక్షన్లో ఉపయోగిస్తాము. यहाँ पांचवा है क्रिया विशेषण. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया విశేషణలో కూడా 4 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కాలవాచక క్రియా విశేషణ, రెండోది స్థానవాచక క్రియా విశేషణ, మూడోది పరిమాణవాచక క్రియా విశేషణ, నాలుగోది రీతివాచక క్రియా విశేషణ. 4 రకాలు ఉన్నాయి. we discuss in another class. for a higher section already you know that. okay, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. संबंध बोधक అంటే ఏంటి? संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है. వాక్యంలో ఇతర శబ్దాల మధ్య ఒక సంబంధాన్ని తీసుకొని రావడం కోసం ఉపయోగించే పదాలు ప్రిపోజిషన్. అలాగా పాస్, దూర్, అందర్, బాహర్, ఊపర్, నీచే ఇటువంటి పదాలన్నీ కూడా మనం ప్రిపోజిషన్ తీసుకుంటాము. సముచ్చయ బోధక్ అంటే ఏంటి? 2 శబ్దాల మధ్య కావచ్చు, 2 వాక్యాల మధ్య కావచ్చు, ఈ యోజకాన్ని ఉపయోగించి కలిపి ఒక వాక్యం రాయడానికి ఉపయోగించేటువంటి పదాలు, శబ్దాలు మనము సముచ్చయ బోధక కంజంక్షన్ అంటాము. విస్మయాది బోధక అంటే ఆశ్చర్యాత్మకంగా ఏదైనా పదం చెప్పేటప్పుడు ఆ పదాలను మనం ఉపయోగించేటువంటి పదాలను విస్మయాది బోధకలో ఇంటర్జెక్షన్లో తీసుకుంటాము. यहाँ तक देखिए जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ఈ 4 మనం ఏమనుకున్నాము? विकारी शब्द ने పిలిచాము. అంటే చేంజబుల్ వర్డ్స్ అన్నమాట. అంటే लिंग वचन के अनुसार जो बदलने वाले शब्द. మరి ఈ 4 ఏంటి? క్రియా విశేషణ, సంబంధ బోధకు, సముచ్చయ బోధకు, విస్మయాది బోధకు. ఈ 4ని ఏమంటారు అంటే అవికారి శబ్ద అని అంటారు. అవికారి శబ్ద. వికారి అంటే చేంజబుల్ వర్డ్స్, అవికారి అంటే నాట్ చేంజబుల్ వర్డ్స్. అంటే ఇవి లింగ వచన के अनुसार नहीं బదల్తే. అంటే ఇవి లింగ వచన అనుసారంగా మారవు. అంటే ఎలా చూడండి, ధీరే ధీరే ఉంది, దీన్ని లింగ పరంగాను వచనం పరంగాను మనమేమి మార్చలేము. అదేవిధంగా పాస్, దూర్ ఇవి కూడా లింగ పరంగా వచన పరంగా ప్రిపోజిషన్స్, ఇవి కూడా మారవు. మరి ఇవి కూడా అండి ఔర్, యా, అదవా ఇవి కూడా కంజంక్షన్స్ లింగ వచన के अनुसार नहीं बदलते हैं. అరే, అజీ అంటే ఈ 4 కూడా వికారి శబ్దగా తీసుకోబడాయి. ఎందుకనంటే ఇవి లింగ పరంగానో వచనం పరంగానో మారేటువంటి శబ్దాలు కావు. अब बताइए विकारी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. अविकारी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. छात्र छात्राएं अब तक हम शब्द भेद पढ़ चुके हैं. शब्द भेद में संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा और विशेषण की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा, क्रिया विशेषण की परिभाषा, संबंध बोधक की परिभाषा, समुच्चय बोधक की परिभाषा, विस्मयादि बोधक की परिभाषा और उदाहरण के साथ हम पढ़ चुके हैं. ध्यान दीजिए, पुस्तक में लिख लीजिए, पढ़िए और ये सब आपको सीखना चाहिए. दूसरी कक्षा में हम संज्ञा में प्रकार, सर्वनाम में प्रकार और विशेषण में प्रकार और क्रिया में प्रकार, क्रिया विशेषण में प्रकार हम पढ़ेंगे. संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तो उनमें प्रकार तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम क्रिया विशेषण तक हम पढ़ेंगे. पुस्तक में लिख लीजिए.